लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार ये सारे न जाने क्या क्या होता है। ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। साथियों, ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे। लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। साथियों, लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स, उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। अभी आपने खबरों में देखा होगा, एक देश के प्रधानमंत्री पर 13,000 रुपये का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थे। भारत में भी स्थानीय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए। ये 130 करोड़ देशवासियों के जीवन की रक्षा करने का अभियान है। भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। साथियों, लॉकडाउन के दौरान देश की सर्वोच्च प्राथमिकता रही ऐसी स्थिति न आए कि किसी गरीब के घर में चूल्हा न जले। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, सिविल सोसाइटी के लोग हों, सभी ने पूरा प्रयास किया कि इतने बड़े देश में हमारा कोई गरीब भाई बहन
भूखा न सोए। देश हो या व्यक्ति, समय पर फैसले लेने से, संवेदनशीलता से फैसले लेने से किसी भी संकट का मुकाबला करने की शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है। इसलिए लॉकडाउन होते ही सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई। इस योजना के तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। साथियों, बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपया जमा करवाए गए हैं। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इसके साथ ही गांवों में श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान तेज गति से आरंभ कर दिया गया है। इस पर सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। लेकिन साथियों, एक और बड़ी बात है जिसने दुनिया को भी हैरान किया है, आश्चर्य में डुबो दिया है। वो ये कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन, यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया गया। इसके अतिरिक्त प्रति परिवार हर महीने 1 किलो दाल भी मुफ्त दी गई। यानी एक तरह से देखें तो अमेरिका की कुल जनसंख्या से 2.5 गुना अधिक लोगों को, ब्रिटेन की जनसंख्या से 12 गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग 2 गुने से ज्यादा लोगों को हमारी सरकार ने मुफ्त अनाज दिया है। साथियों, आज मैं इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। साथियों, हमारे यहां वर्षा ऋतु के दौरान और उसके बाद मुख्य तौर पर कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है। अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। अब आप देखिए, अभी 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, फिर सावन शुरू हो रहा है, फिर 15 अगस्त आएगी, रक्षाबंधन आएगा, कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, ओणम होगा और आगे जाएं तो काटी बिहू है, नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दीपावली है, छठी मैया की पूजा है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक
कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। और अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा है। कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया। बाकी राज्यों पर भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ाएं। और काम क्या है? अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है। यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं। साथियों, आज गरीब को, जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से 2 वर्गों को जाता है। पहला, हमारे देश के मेहनती किसान, हमारे अन्नदाता। और दूसरा, हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। आपका परिश्रम, आपका समर्पण ही जिसकी वजह से देश ये मदद कर पा रहा है। आपने देश का अन्न भंडार भरा है, इसलिए आज गरीब का, श्रमिक का चूल्हा जल रहा है। आपने ईमानदारी से टैक्स भरा है, अपना दायित्व निभाया है, इसलिए आज देश का गरीब इतने बड़े संकट से मुकाबला कर पा रहा है। मैं आज हर गरीब के साथ ही देश के हर किसान, हर टैक्स पेयर का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। तेज करेंगे। हम गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित हर किसी को सशक्त करने के लिए निरंतर काम करेंगे। हम सारी एहतियात बरतते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाएंगे। हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे। हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे। इसी संकल्प के साथ हम 130 करोड़ देशवासियों को मिलजुल करके संकल्प के साथ काम भी करना है, आगे भी बढ़ना है। फिर से एक बार
मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, आपके लिए भी प्रार्थना करता हूं, आपसे आग्रह भी करता हूं, आप सभी स्वस्थ रहिए, 2 गज की दूरी का पालन करते रहिए, गमछा, फेस कवर, मास्क ये हमेशा उपयोग कीजिए, कोई लापरवाही मत बरतिए। इसी आग्रह, इसी कामना के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கை குறித்து பிரதமர் மோடி நாட்டு மக்களிடையே காணொலி காட்சி மூலம் தற்போது உரை நிகழ்த்தி வருகிறார். அந்த நேரடி காட்சியை நாம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். இலவச ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்படுவதால் 80 கோடி மக்கள் பயனடைவார்கள் என்று அதில் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். கொரோனா தடுப்பு பணியில் சில மாநிலங்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ளன என்றும் பிரதமர் மோடி பாராட்டு தெரிவித்திருக்கிறார். இலவச ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கும் திட்டத்திற்காக 90,000 கோடி ரூபாய் செலவிடப்படும் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார். இலவச ரேஷன் பொருட்கள் வருகிற நவம்பர் மாதம் வரை நீட்டிக்கப்படுவதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். விவசாயிகளுக்கும் வரி செலுத்துவதற்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். கூடுதல் விவரங்களை எமது செய்தியாளர் மதியழகனிடம் கேட்டு பெறலாம். மதியழகன், தற்போது பிரதமர் நாட்டு மக்களிடையே உரை நிகழ்த்தினார். அந்த உரையில் என்னென்ன விவரங்கள் எல்லாம் தெரிவித்திருந்தார்? கொரோனா தொடங்கியதிலிருந்து தற்பொழுது 6வது முறையாக பிரதமர் மோடி நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றி முடித்திருக்கிறார். மொத்தம் 16 நிமிடங்கள் பிரதமர் மோடியினுடைய இந்த உரையானது இருந்திருக்கிறது. பிரதமர் தனது உரையை இந்த தற்பொழுது கொரோனா ஊரடங்கினுடைய அன்லாக் 2, அதாவது தளர்வுகள் 2 காலகட்டத்தில் நாம் பயணிக்க தொடங்கி இருக்கிறோம் என்று பிரதமர் தெரிவித்திருக்கிறார். அதுபோல வரக்கூடிய இந்த பருவமழை காலத்தில் பல்வேறு காய்ச்சல் நோய்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. இந்த நேரத்தில் நாம் கூடுதல் கவனமாக இருக்க வேண்டும், அனைவரும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்வதாக பிரதமர் மோடி தெரிவித்திருக்கிறார். அதே போல இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் சரியான நேரத்தில் கொரோனா ஊரடங்கு என்பது அமல்படுத்தப்பட்டதன் காரணமாக லட்சக்கணக்கான உயிர்கள் காப்பாற்றப்பட்டிருப்பதாக பிரதமர் மோடி தனது உரையின் பொழுது குறிப்பிட்டிருக்கிறார். குறிப்பாக முன்பை விட தற்பொழுது நாம் கூடுதல் கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும் என்பது தெரிவித்திருக்கிறார். அதே நேரத்தில் கவனக்குறைவாக இருந்தால் அதற்கான விலையை நாம் கொடுக்க நேரிடும் என்றும் பிரதமர் மோடி தனது உரையின் பொழுது நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு எச்சரிக்கையினை விடுத்திருக்கிறார். குறிப்பாக வெளியில் செல்லும் பொழுது முகக்கவசம் என்பது மிகவும் கட்டாயமாக இருக்க வேண்டும். யாராக இருந்தாலும் முகக்கவசம் இல்லாமல் வெளியே செல்லக்கூடாது. சட்டத்தை மீறுபவர்களை நாம் எச்சரிக்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் மோடி தெரிவித்திருக்கிறார். முகக்கவசம் அணியாமல் சென்றதால் உலக தலைவர் ஒருவருக்கு 13,000 ரூபாய் அபராதம் செலுத்தியதையே நாம் பார்த்திருக்கிறோம். இந்த நேரத்தில் பொதுவாக சட்டத்தை விட மேலானவர்கள் யாரும் கிடையாது. குறிப்பாக இந்த கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் ஏழை மக்கள் பாதிக்காத வகையில் மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்திருக்கிறது. ஏழை மக்களில் ஒருவர் கூட உணவின்றி தவிப்பதை உணவில்லாமல் தவிப்பதை மத்திய அரசு தவிப்பதாக இல்லாமல் மத்திய அரசு உறுதி செய்வதற்காக தெரிவித்திருக்கிறார். அதே நேரத்தில் இந்த கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் மொத்தம் 1,76,000 கோடி ரூபாய் ஏழை மக்களுக்கு இந்த உதவி திட்டத்திற்காக
ஒதுக்கப்பட்டிருப்பதாக பிரதமர் மோடி தெரிவித்திருக்கிறார். அதே நேரத்தில் சுமார் 31,000 கோடி ரூபாய் ஏழை மக்களினுடைய வங்கி கணக்குகளில் நேரடியாக செலுத்தப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். அதே போல கொரோனா காலத்தில் இந்திய அரசு தற்பொழுது வரை இந்தியா சிறப்பாகவே செயல்பட்டு இருப்பதாகவும், அதே நேரத்தில் இந்த ஊரடங்கு காலத்தில் 80 கோடி மக்களுக்கு மேல் ரேஷன் பொருட்கள் இலவசமாக வழங்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கிறார். இந்த இலவச ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கும் இந்த திட்டமானது நவம்பர் மாதம் வரை நீட்டிக்கப்பட்டிருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 5 கிலோ அரிசி அல்லது 5 கிலோ கோதுமை மற்றும் கொண்டைக்கடலை உள்ளிட்ட இந்த ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கும் திட்டமானது நவம்பர் மாதம் வரை நீட்டிக்கப்படுவதாகவும் தெரிவித்திருக்கிறார். அதாவது அமெரிக்காவின் மக்கள் தொகையை விட 2 மடங்கு மக்கள் இந்த திட்டத்தால் நாட்டில் பலனடைந்திருப்பதாகவும் பிரதமர் தெரிவித்திருக்கிறார். அதே போல வரும் காலங்களில் நிறைய பண்டிகைகள் வரவிருக்கின்றன, அதற்கான செலவுகளும் நமக்கு அதிகரிக்கும் என்றும் பிரதமர் மோடி தெரிவித்திருக்கிறார். குறிப்பாக கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் பல மாநிலங்கள் சிறப்பாகவே செயல்பட்டு இருப்பதாகவும் மாநில அரசுகளுக்கு பிரதமர் மோடி தனது பாராட்டினை தெரிவித்திருக்கிறார். அதே போல ஒரு நாடு ஒரு ரேஷன் அட்டை என்ற திட்டமானது புலம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்களுக்கு அதிக அளவில் உதவி இருப்பதாகவும், இதன் மூலம் அவர்கள் உணவின்றி இருப்பது தவிர்க்கப்பட்டிருப்பதாகவும் பிரதமர் மோடி தெரிவித்திருக்கிறார். இந்த அனைத்து திட்டங்களுக்குமான தொகை, இந்த செலவு என்பது இதற்கான பலன் என்பது விவசாயிகளுக்கும் வரி செலுத்துபவர்களுக்குமே சென்று சேரும். அவர்களுடைய உதவி என்பது இந்த விவகாரத்தில் மிகவும் முக்கியமானது. அவர்களுடைய உதவியின் மூலமே இது சாத்தியப்பட்டிருப்பதாக தெரிவித்திருக்கிறார். எனவே ஒவ்வொரு விவசாயிக்கும், நாட்டில் வரி செலுத்தும் ஒவ்வொரு தனிநபருக்கும் தனது நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் பிரதமர் மோடி தனது உரையின் பொழுது குறிப்பிட்டு இருக்கிறார். உரையினுடைய இறுதி அம்சமாக சுயசார்பு இந்தியாவை உருவாக்குவதற்கு நாம் கடினமாக உழைக்க வேண்டும் என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்திருக்கிறார். அதே நேரத்தில் அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டு நமது பொருளாதார நடவடிக்கைகளை தொடங்க வேண்டும் என்றும் பிரதமர் மோடி தனது 16 நிமிட இந்த உரையின் பொழுது குறிப்பிட்டிருக்கிறார். மும்தாஜ், கூடுதல் விவரங்கள் வழங்கியமைக்கு நன்றி. மதியழகு. साथियों नमस्कार। कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं और हम उस मौसम में भी प्रवेश कर रहे हैं जहां सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, ये सारे न जाने क्या क्या होता है, ये मामले बढ़ जाते हैं। ऐसे में मेरी आप सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि ऐसे समय अपना ध्यान रखिए। साथियों, ये बात सही है कि अगर कोरोना से होने वाली मृत्यु दर को देखें तो दुनिया के अनेक देशों की तुलना में भारत संभली हुई स्थिति में है। समय पर किए गए लॉकडाउन और अन्य फैसलों ने भारत में लाखों लोगों का जीवन बचाया है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे, लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। साथियों, लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से
नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स, उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। अभी आपने खबरों में देखा होगा, एक देश के प्रधानमंत्री पर 13,000 रुपये का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थे। भारत में भी स्थानीय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए। ये 130 करोड़ देशवासियों के जीवन की रक्षा करने का अभियान है। भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। साथियों, लॉकडाउन के दौरान देश की सर्वोच्च प्राथमिकता रही ऐसी स्थिति न आए कि किसी गरीब के घर में चूल्हा न जले। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, सिविल सोसाइटी के लोग हों, सभी ने पूरा प्रयास किया कि इतने बड़े देश में हमारा कोई गरीब भाई बहन भूखा न सोए। देश हो या व्यक्ति, समय पर फैसले लेने से, संवेदनशीलता से फैसले लेने से किसी भी संकट का मुकाबला करने की शक्ति अनेक गुना बढ़ जाती है। इसलिए लॉकडाउन होते ही सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लेकर आई। इस योजना के तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया। साथियों, बीते 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के जनधन खातों में सीधे 31,000 करोड़ रुपया जमा करवाए गए हैं। इस दौरान 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। इसके साथ ही गांवों में श्रमिकों को रोजगार देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान तेज गति से आरंभ कर दिया गया है। इस पर सरकार 50,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। लेकिन साथियों, एक और बड़ी बात है जिसने दुनिया को भी हैरान किया है, आश्चर्य में डुबो दिया है। वो ये कि कोरोना से लड़ते हुए भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को 3 महीने का राशन, यानी परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त दिया गया।
इसके अतिरिक्त प्रति परिवार हर महीने 1 किलो दाल भी मुफ्त दी गई। यानी एक तरह से देखें तो अमेरिका की कुल जनसंख्या से 2.5 गुना अधिक लोगों को, ब्रिटेन की जनसंख्या से 12 गुना अधिक लोगों को और यूरोपियन यूनियन की आबादी से लगभग 2 गुने से ज्यादा लोगों को हमारी सरकार ने मुफ्त अनाज दिया है। साथियों, आज मैं इसी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहा हूं। साथियों, हमारे यहां वर्षा ऋतु के दौरान और उसके बाद मुख्य तौर पर कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर सेक्टर में ही ज्यादा काम होता है। अन्य दूसरे सेक्टरों में थोड़ी सुस्ती रहती है। जुलाई से धीरे धीरे त्योहारों का भी माहौल बनने लगता है। अब आप देखिए, अभी 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है, फिर सावन शुरू हो रहा है, फिर 15 अगस्त आएगी, रक्षाबंधन आएगा, कृष्णा जन्माष्टमी आएगी, गणेश चतुर्थी आएगी, ओणम होगा और आगे जाएं तो काटी बिहू है, नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, दशहरा है, दीपावली है, छठी मैया की पूजा है। त्योहारों का ये समय जरूरतें भी बढ़ाता है, खर्च भी बढ़ाता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। और अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा है। कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया। बाकी राज्यों पर भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ाएं। और काम क्या है? अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है। यानी एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड, 1 नेशन 1 राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं।
साथियों, आज गरीब को, जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से दो वर्गों को जाता है। पहला, हमारे देश के मेहनती किसान, हमारे अन्नदाता, और दूसरा हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। आपका परिश्रम, आपका समर्पण ही जिसकी वजह से देश ये मदद कर पा रहा है। आपने देश का अन्न भंडार भरा है, इसलिए आज गरीब का, श्रमिक का चूल्हा जल रहा है। आपने ईमानदारी से टैक्स भरा है, अपना दायित्व निभाया है, इसलिए आज देश का गरीब इतने बड़े संकट से मुकाबला कर पा रहा है। मैं आज हर गरीब के साथ ही देश के हर किसान, हर टैक्स पेयर का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। साथियों, आने वाले समय में हम अपने प्रयासों को और तेज करेंगे। हम गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित हर किसी को सशक्त करने के लिए निरंतर काम करेंगे। हम सारी एहतियात बरतते हुए इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और आगे बढ़ाएंगे। हम आत्मनिर्भर भारत के लिए दिन रात एक करेंगे। हम सब लोकल के लिए वोकल होंगे। इसी संकल्प के साथ हम एक கொரோனா நோய் தொற்றின் பரவலை தடுக்க தொடர்ந்து பல ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு வருகிறது. இது தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி மக்களை சந்தித்து நாட்டு மக்களிடம் பேசி வரும் காட்சிகளை நாம் இதுவரை பார்த்தோம். இது தொடர்பான தன்னுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்வதற்காக முன்னாள் எம்பி பொன் ராதாகிருஷ்ணன் நம்மோடு இணைப்பில் இணைந்திருக்கிறார். அவரிடம் கூடுதல் கருத்துக்களை கேட்டு பெறலாம். திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன், தற்பொழுது பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களிடம் உரையாற்றி வந்த காட்சிகளையும் நாம் பார்த்தோம். இது தொடர்பாக உங்களுடைய கருத்து என்னவாக இருக்கிறது? ஒரு பொறுப்புள்ள குடும்பத் தலைவன் எப்படி தன்னுடைய குடும்பத்தை வழிநடத்துவதற்கு முன் யோசனையோடு கூட செயல்படுவாரோ, திட்டமிட்டு செயல்படுவாரோ, அதே போன்று இந்தியா என்கின்ற ஒரு பெருநாட்டை வழிநடத்தி செல்லக்கூடிய நம்முடைய குடும்பத் தலைவர், நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடி அவர்கள் மிக தெளிவாக யோசித்து முடிவெடுத்து தன்னுடைய உரையை ஆற்றி இருக்கின்றார்கள். 6வது முறையாக அவருடைய உரை என்று சொல்வது ஆறுதல் தரக்கூடிய வகையிலும் ஆலோசிக்கக்கூடிய வகையிலும் இருக்கக்கூடிய ஒரு உரையாக அமைந்திருப்பது மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கின்றது இந்த இக்கட்டான காலகட்டத்திலும் கூட. நிச்சயமாக திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன், தற்பொழுது விதிகளை மீறுவோர் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறார். இது தொடர்பாக உங்களுடைய பார்வை என்னவாக இருக்கிறது? சாதாரணமாக சாதாரண ஒரு மனிதனுக்கு என்று சொல்லவில்லை, பிரதமர் முதற்கொண்டு யாராக இருந்தாலும் கூட, விதிமுறைகளை மீறக்கூடியவர்கள் யாராக இருந்தாலும் கூட அவர்கள் உயிருக்கு உலை வைக்கக்கூடிய பணியை செய்கின்றார்கள். ஆகையினால நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டே தீர வேண்டும் என்று சொல்வது நியாயமான ஒன்று, சரியான ஒன்று என்று நான் கருதுகின்றேன். இணைப்பில் இணைந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு செய்தமைக்கு நன்றி திரு பொன் ராதாகிருஷ்ணன். பிரதமர் வறுமை ஒழிப்பு திட்டத்திற்கு 50,000 கோடி ரூபாய் செலவழிக்கப்பட்டு உள்ளதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்களை சந்தித்த காட்சியில் தெரிவித்திருக்கிறார். நாட்டில் 80 கோடி மக்களுக்கு ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டு உள்ளன என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார்.
இரண்டாம் கட்ட தளர்வுகளுக்குள் தேசம் நுழைந்திருக்கிறது என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டிருக்கிறார். பருவநிலை காலத்தில் விவசாயத்திற்காக ஏராளமான திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டு உள்ளன என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். பிரதமரின் வறுமை ஒழிப்பு திட்டம் நவம்பர் மாத இறுதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இலவச ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்படுவது நவம்பர் இறுதி வரை நீட்டிக்கப்படுகிறது. மேலும் தளர்வு நேரத்தில் சிறிய தவறு கூட நேரிடாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறார். இலவச ரேஷன் பொருட்கள் வழங்கப்படுவதால் 80 கோடி மக்கள் பயனடைவார்கள் என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். கொரோனா தடுப்பு பணியில் சில மாநிலங்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டு உள்ளன என்றும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். ஏழை மக்களின் வங்கிக் கணக்கில் ரூபாய் 31,000 கோடி செலுத்தப்பட்டு உள்ளது என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இது தொடர்பாக தம்முடைய முதற்கட்ட பார்வையை பதிவு செய்வதற்காக தமிழக காங்கிரஸ் தலைவர் KS அழகிரி இணைப்பில் இணைந்திருக்கிறார். அவரிடம் கூடுதல் விவரங்களை கேட்கலாம். திரு KS அழகிரி, தற்பொழுது கொரோனா தடுப்பு பணியில் சில மாநிலங்கள் சிறப்பாக செயல்பட்டு உள்ளன என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இது தொடர்பாக உங்களுடைய முதற்கட்ட பார்வை என்னவாக இருக்கிறது? தமிழகம் அந்த சில மாவட்டங்கள்ல சில மாநிலத்தில் இடம்பெற்றிருக்கா? இல்லைங்க, சிறப்பாக கேரளம் பணியாற்றி இருப்பதாக ஊடகங்கள் வாயிலாக நமக்கு தெரிகிறது. தமிழகம் அந்த இடத்தில் இல்லை. ஏனென்றால் கேரளம் 2வது இடத்தில் இருக்கிற பொழுது தமிழகம் 5வது இடத்தில் இருந்தது. ஆனால் இன்றைக்கு தமிழகம் 2வது இடத்திற்கு வந்திருக்கிறது. அது மிகவும் வருத்தப்படக்கூடிய ஒன்று. 2வது, பிரதமர் உரையில் புதுமை எதுவும் இல்லை. ஏறக்குறைய இலவச ரேஷன் பொருட்கள் என்பது 30 ஆண்டு காலமாக இந்தியாவில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. 20 கிலோவில் இருந்து 35 கிலோ வரை ஒரு குடும்பத்திற்கு மாதம் ஒன்றுக்கு இலவசமாக அரிசி வழங்கி கொண்டிருக்கிறோம். நம்முடைய FCI குடோன்களில் ஏறக்குறைய 70 லட்சம் மெட்ரிக் டன் உணவு தானியங்கள் குவிந்து கிடக்கின்றன. எனவே இவைகளை நாம் இலவசமாக வழங்குவது என்பது அரசின் ஒரு பெரிய திட்டமாக இருக்க முடியாது. இது நடைமுறையில் இருக்கிற ஒரு திட்டம். மக்களுடைய வங்கி கணக்கில் 31,000 கோடி ரூபாய் என்று சொல்லுகிறார். இருக்கலாம். ஆனால் எனக்கு தெரிந்த வரை இந்தியாவில் 40 கோடி அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்கள் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் 4 மாத காலமாக வேலை இல்லாமல் இருக்கிறார்கள், இருக்க இடமில்லாமல் இருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு மாதம் ஒன்றுக்கு 6,000 ரூபாய் கொடுத்திருந்தால் பசி, பஞ்சம், பட்டினி இவைகள் வந்திருக்காது. அது ஒரு சிறந்த திட்டமாக இருந்திருக்கும். இந்தியாவில் இருக்கிற பல பொருளாதார நிபுணர்கள், அரசியல் கட்சிகள் சொல்லியும் கூட பிரதமர் அதில் கவனம் செலுத்தவில்லை. நான் அறிந்தவரை எந்த அமைப்பு சாரா தொழிலாளருக்கும் பணம் வந்ததாக தெரியவில்லை. அதன் பிறகு அந்த 31,000 கோடி ரூபாய் எந்த வகையான மக்களுடைய கணக்கில் போயிருக்கிறது என்பதனை பிரதமர் விளக்க வேண்டும். இதை போல நிறைய விஷயங்கள் இருக்கின்றன. ஏமாற்றம் அளிக்கிற ஒரு உரையை பிரதமர் வழங்கி இருக்கிறார். ஏற்கனவே கொரோனாவால் நாம் மிகவும் ஏமாந்திருக்கிறோம், மிகவும் துயரத்தில் இருக்கிறோம். இப்பொழுது அவர் மேலும் துயரத்தை அதிகப்படுத்தி இருக்கிறார். அதற்காக வருந்துகிறேன். நிச்சயமாக திரு KS அழகிரி இணைப்பில் இணைந்து உங்களுடைய முதற்கட்ட பார்வையை பதிவு செய்தமைக்கு நன்றி. தொடர்ந்து தன்னுடைய முதற்கட்ட பார்வையை பதிவு செய்வதற்காக பாஜக செயலாளர் KT ராகவன் இணைப்பில் இணைந்திருக்கிறார். அவரிடம் கூடுதல் விவரங்களை கேட்கலாம். திரு KT ராகவன், தற்பொழுது பிரதமர் நாட்டு மக்களிடம் உரையாற்றிருக்கிறார். இது தொடர்பாக உங்களுடைய பார்வை என்னவாக இருக்கிறது? பிரதமர் நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றும் பொழுது இப்போ எதிர்காலத்துல பருவநிலை காலத்துல இப்போ மழைக்காலம் வர இருக்கிறது. அதுல நாம எச்சரிக்கையா இருக்கணும். என்னோட சொன்னால் COVID-19 சில சிம்டம்னு பாத்தீங்கன்னா காய்ச்சல், சளி அதெல்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது பருவநிலை மாறும் பொழுது, மழைக்காலம் வரும் பொழுது அதிகமாக பாதிப்பு இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதனால நீங்க எச்சரிக்கையா இருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. அதே போல மக்களுக்கு இந்த மரியாதைக்குரிய திரு அழகிரி அவர்கள் சொன்னதை நானும் கேட்டுட்டு தான் இருந்தேன். இலவச அரிசி, ஆனால் இது அந்த ஏற்கனவே கொடுத்து கொண்டிருப்பதை தாண்டி தான் இது
35 கிலோ அரிசி வாஜ்பாய் அரசாங்க ஆட்சியில் இருக்கும் பொழுது கொடுக்கப்பட்டது. அப்போதுலேருந்து தொடர்ந்துட்டு இருக்குது. அதற்கும் மேல தான் இது ஒவ்வொரு நபருக்கும் ரேஷன் அட்டை வைத்திருக்கிற ஒவ்வொரு நபருக்கும் 5 கிலோ அப்படித்தான் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அதே அளவு இல்லை இது, அதை புரிந்து கொள்ளணும். அதே போல அது நவம்பர் மாதம் வரைக்கும் அது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்கிறது. பிரதமர் உரையிலே ஒரு விஷயத்த கோடிட்டு காட்டினார், கவலையை தெரிவித்தார். இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல கூட மக்கள் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையா இருக்கணும், கொஞ்சம் கேஷுவலா இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கவலையை தெரிவித்தார். ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருங்க, அஜாக்கிரதையா இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதையும் நாட்டு மக்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறாரு. அதனால இந்த ஒரு நல்ல ஒரு பிரதமர் நாட்டு மக்கள் மீது வைத்திருக்கிற அக்கறையை காட்டுகிறது. அக்கறையோடு சொல்ற ஒரு வார்த்தையில அதுல இது இருக்குதா, அதில் இருக்கிறதா, அதுல குற்றம் காண்பிப்பது என்பது அது காங்கிரசுக்கு எப்பவுமே எதிலுமே குற்றம் காண்பது என்பது முடிவு செய்திருக்கிறாங்க. அது அப்படிதான் செய்வாங்க. ஆனால் நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு தன்னுடைய கவலையை தெரிவித்திருக்கிறார் என்பதுதான் தெரியுது. அது இல்லாம இந்த திட்டங்கள்லாம் இன்னைக்கு இந்த நவம்பர் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்கிறாரு. இது ஒரு நல்ல விஷயம்.